اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کئی مرتبہ میں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ سے گزارش کی جائے خاموش نہ رہے بلکہ محبت کے ساتھ اپنے بات پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر سب سے زیادہ دور پڑا۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کی 10 خطائیں بخش دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کوئی آسان ذکر نہیں ہے، کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی خود بھی کرتا ہے اور اپنے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو حکم بھی دیتا ہے کہ اے ایمان والوں تم کی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ جوڑ کر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں میں نے قرآن کریم کے 16ویں پارے 20ویں صفحے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کی تلاوت کے کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صرف حکم ہی نہ دو بلکہ خود اس کی پابندی کرو۔ لا نسألک، ہم تم سے کچھ رزق نہیں مانگتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں ہیں۔ بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو کتاب۔ جو بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں میں 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسرے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تیسرے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھا قرآن کریم جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ پورا قرآن کریم ایک مرتبہ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، پھر اس کے بعد آسمانی دنیا کی طرف 23 برس تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب پر نازل فرماتا رہا۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کیا، تو جب اپنے محبوب پر نازل کیا ہے تو اس میں مخاطب بھی حضور ہی ہوں گے، اس میں مخاطب بھی حضور ہی ہوں گے کہ اے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں صرف حضور ہی مراد نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں صرف حضور علیہ السلام کو یہ حکم نہیں کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں اس حکم میں نبی کریم علیہ السلام کی امت بھی داخل ہے، اور حضور کے ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور دیگر لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، مومنوں پر فرض ہے، کب؟ اپنے مقررہ وقتوں پر۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایک بھی سب خالی نہیں رہتا، آخر کیا وجہ ہے کہ 5 وقت کی نماز میں پوری مسجدیں خالی رہتی ہیں؟ کیا آپ لوگ صرف جمعہ کے دن مسلمان رہتے ہیں، باقی دنوں میں مسلمان نہیں رہتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے۔ رمضان کریم جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، دیگر ذکر و اذکار کی، لیکن جو ہی رمضان کریم گزرا پھر
वही मस्जिदें खाली हो गई, फिर मस्जिदें वीरान हो गई। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डरना छोड़ दें। हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं है। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ खुद को अर्रहमान अर्रहीम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ, करम करने वाला हूँ, वहीं कहता है इन्न रब्बका लशदीदुल इक़ाब, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, खुद को बचाओ, और सिर्फ खुद को नहीं, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ। किस चीज़ से? नारम वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और सिर्फ यही नहीं कि उस आग पर वो आग इतनी शदीद है, बल्कि आगे फरमाया अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह, कि वो आग इतनी सख्त होने के बावजूद उस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। और वो फरिश्ते कैसे हैं? ग़िलाज़ुन, सख्त कड़वे, बहुत सख्ती करने वाले, शिदादुन, बहुत ताकतवर, और ला यअसून अल्लाह, ऐसा नहीं कि जब आप पर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब करने का हुक्म देगा और उस अज़ाब से आप तड़पेंगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करेंगे, आपके तड़प को देखकर वो आपको छोड़ देंगे, आपकी अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देंगे, आपकी अज़ाब में कमी कर देंगे। ऐसा नहीं, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, बल्कि वो इतने, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उन्हें किसी का गम नहीं, वो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करेंगे कि आपको तड़प हो रहा है, बल्कि फरमाया गया ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो हुक्म देता है वो वही करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके तड़पने से वो अज़ाब में कमी कर देंगे। अल्लाह से डरिए, 5 वक्त की नमाज आप पर फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मुझ पर फ़र्ज़ नहीं, मुझ पर भी फ़र्ज़ है, पहले मुझे चाहिए कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, फिर लोगों को तलक़ीन करूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूँ, हमारे वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, मैंने 1000 मरतबा अपने घर वालों को कहा है। ये अलग बात है कि मेरी बातों पर अमल नहीं किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने से पहले खुद उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और लोगों को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि जो बातें यहाँ ज़िक्र की गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बात मैं बता दूँ कि मुझे पता चला है कि एक साहिब ने ये महफ़िल का जो इनेकाद किया गया है वो नज़र के तौर पर किया गया है, यानी उन्होंने नज़र मानी। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें एक तो दीनी शुऊर नहीं, दीनी इल्म नहीं, और हम सीखते भी नहीं। कुरान करीम में फरमाया गया, हमारे उस्ताद ने एक मरतबा कहा था कि कुरान करीम में इरशाद हुआ वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, और चाहिए कि वो अपनी नज़र पूरी करे। तो इस नज़र से जो मुराद है वो मज़ार पर चादर चढ़ाना नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जब हम कोई मन्नत मांगते हैं, कोई नज़र मांगते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ार पर चादर चढ़ाना है। याद रखें कि मज़ार पर सिर्फ़ और सिर्फ एक चादर चढ़ाना जायज़ है, ताकि आम शख्स में और एक अल्लाह के वली में, एक आलिम दीन की कब्र में इम्तियाज़ हो, फ़र्क हो। ज़्यादा चादर चढ़ाना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन जब भी नज़र मांगते हैं तो हम सिर्फ चादर चढ़ाने की मांगते हैं। खुदा के बंदो, इसमें जो फरमाया गया वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, चाहिए कि वो अपनी नज़र पूरी करे। इस नज़र से मुराद ये है कि आदमी इबादतों की नज़र माने कि ये मेरा पूरा काम हो जाएगा तो मैं 5 रकअत नमाज़ पढ़ूँगा, 6 रकअत नमाज़ पढ़ूँगा, मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं गरीबों की बच्चियों की शादी करवाऊँगा, काम हो जाएगा तो मैं मदरसे में किसी गरीब बच्चे की मदद करूँगा। ये सब काम कीजिए, नेक काम कीजिए। मज़ार पर चादर चढ़ाना ये मुस्तहब काम है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक चादर मज़ारात पर चढ़ ही रहती है, आपको चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए। खड़े होकर सलात व सलाम।